প্রখ্যাত আলেম দ্বীন, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বাংলাদেশের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর জনাব আলহাজ হযরত মাওলানা মুফতি কারি মোহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী জৈনপুরী সাহেব চলে এসেছেন। এরপরে তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হবে। তাকওয়া, তাৎপর্য ও শিক্ষা এই বিষয়ের উপর অত্যন্ত তথ্য নির্ভর গুরুত্বপূর্ণ বলিষ্ঠ আলোচনা পেশ করছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসির কোরআন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বাংলার বলিষ্ঠ কণ্ঠ, বাংলার সুললিত কণ্ঠ, জৈনপুর দরবার শরীফের সুযোগ্য পীরে কামেল, 12 দিনের ঐতিহাসিক ইসলামী মহাসম্মেলনের আজকের 7ম দিবসের সম্মানিত প্রধান মেহমান জনাব আলহাজ হযরত মাওলানা মুফতি কারি সৈয়দ এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী জৈনপুরী সাহেব। আমি মোহতারাম মেহমানকে মোহতারাম আল্লামা মুফতি কারি সৈয়দ এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী সাহেবকে তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أكمل الله به قصر النبوة أي ختم الله به النبوة وحكم أن لا نبي بعده. وأعلن في القرآن بالبرهان أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم रोज़े मोहम्मद जन्नतुल फिरदौस है, मदीना मोहम्मद जन्नतुल मअवा है। अल्लाहुम्मा सैयदना मदीना मदीना मोमिनों की गुनगुना है, दीदारे मदीना आशिकों की तमन्ना है। अल्लाहुम्मा मदीने की हवा से जन्नती बू आती है, खाके पाके मदीना में नूरे जन्नत चमकती है। अल्लाहुम्मा मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तमल्लाहु बिहिन नबुव्वा व हकम अन ला नबी बअदहु बलगल उलम बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लो बलगल उलम बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि। बंधुरा मोहब्बतेर साथे किछु समय आमरा भक्ति एवं श्रद्धार साथे आल्लाह पाकेर जिकिर करे नेই ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा ला इलाहा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा ला
ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা ইলাহা সুবহানাল্লাহ अल्लाह अल्लाह बोलो बंदे अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह बोलो बंदे अल्लाह अल्लाह बोलो जिक्र अल्लाह करते हुए राहे जन्नत चलो ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह जिक्र खुदा में क्या लुत्फ छुपा है मोमिनों की सिवा कोई न जाने ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहानल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा सुबहानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सभापति हज़रात उलमाए किराम तुलबाए इज़ाम पवित्र ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उपलक्षे आयोजित 12 दिन ব্যাপী 36তম বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের আজকের 7ম দিবস গত রাতে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমি তাদের সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জ্ঞাপন করছি মুবারক। সবটুকুন শুকরিয়া আল্লাহ সুবহান মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আজকের এ বরকতপূর্ণ মাহফিলে আমাদেরকে আসার ও বসার তৌফিক দান করেছেন। সেজন্য আসুন আমরা সকলেই একবার অবনত চিত্তে হৃদয়ের আবেগ অনুভূতি উজাড় করে সমবেত কণ্ঠে রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সিংহের মতো গর্জন করে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। লাখ কোটি তার চেয়ে অনেক
অনেক অনেক বেশি দরুদ ও সালাম আল্লাহর সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ, বিশ্ব সভার সভাপতি, সমস্ত নবী রাসূলগণের মাথার মুকুট, শামসুল হিদায়াত, বদরুদ্দুজা, সৈয়দুস সাকালাইন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন ওয়াল মুরসালিন, আফতাবে নবুয়ত, শাহনশাহে রিসালত, সরকারে দো জাহাঁ, সুলতানে মদিনা, হুজুরে আকরম, নূরে মুজাসসম, নূরুন আলা নূর, সৈয়দিনা হাবিবিনা শফিঈনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ পাক যাকে আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী এবং রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যার পরে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অবশ্যই কোনো প্রকার নবী কিংবা রাসূল আসে নাই, অবশ্যই এখনো নাই, অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না। প্রিয় সুধী, কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, যেটা আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়। আর সে বিষয়টি হচ্ছে তাকওয়ার তাৎপর্য ও তার শিক্ষা। বিষয়টিকে পরিস্ফুটিত করার জন্যে পবিত্র কোরআন কারীম সূরাতুল বাকারার সূচনা থেকে একটি আয়াতের টুকরা আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াতে কারিমার অংশটিকে আবর্তন করে নির্ভরযোগ্য মুফাসসির এবং মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব, যদি আল্লাহ পাক আমাকে এবং আপনাদেরকে তৌফিক ভিক্ষা দান করেন। বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত সুধী, অনেকেই দেখতে পাচ্ছি দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তায়, প্যান্ডেল ভরপুর হয়ে গিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। কিন্তু প্যান্ডেলের বাহিরে বিছানার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে শুনতে পেয়েছি আমি। অনুরোধ করব, যারা মূল প্যান্ডেলে জায়গা না পেয়ে বাইরে এবং আশপাশে দাঁড়িয়ে আছেন, তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন যদি ভালো লাগে আপনি বসে যান, বসে যান, আপনারা বসে যান, বসার চেষ্টা করুন। এবং স্বেচ্ছাসেবক যারা আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনারা প্যান্ডেলের বাইরে পর্যাপ্ত বিছানার ব্যবস্থা করুন, যেন আল্লাহর বান্দাগণের কোনো দিক দিয়ে কোনো কষ্ট না হয়। প্রিয় সুধী, আমি আলোচনার প্রারম্ভে আপনাদের কাছ থেকে দুটো জিনিস চাচ্ছি। ভয় পাবেন না, কোনো কালেকশন নয়। প্রথম যে জিনিসটি চাচ্ছি তা হচ্ছে আপনাদের নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ, আর দ্বিতীয় যে জিনিস চাচ্ছি তা হচ্ছে আপনাদের চরম ধৈর্য। এই দুটো জিনিস স্যাক্রিফাইস করার জন্য আমরা কি প্রস্তুত আছি? আল্লাহ যেন কবুল করেন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। প্রিয় সুধী, আমরা ভূমিকাতে আমি দীর্ঘ করছি না, কারণ যানজটের কারণে অনেক সময় লেগেছে আমার স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছতে। এসেও আমি কিছুক্ষণ বসলাম, আপনাদের একজন মেহমান এসেছেন, তিনি কিছু কথা বলেছেন, আপনাদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার ব্যাপারে যথেষ্ট তিনি তাকিদ দিয়েছেন। সে যাই হোক, হাতে আমাদের সময় খুব কম, বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং যা আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক। বিষয়টিকে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা আমাদের কবুল করার মালিক আল্লাহ পাক। বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। বন্ধুরা, আমরা এখানে যারা এসেছি, এটা কোনো রাজনৈতিক মঞ্চ নয়, এটা সাংস্কৃতিক কোনো অনুষ্ঠান নয়। কোরআন ও সুন্নাহ থেকে খাঁটি এলেম শিখার জন্য আমরা এখানে এসেছি। আমরা এসেছি এখানে শিরক থেকে, কুফর থেকে এবং সকল প্রকার মিথ্যাচারকে ঘৃণার সাথে বর্জন করে সত্যিকার অর্থে মুমিন বান্দা হবার জন্যে। যে কারণে আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাক ঘর থেকে বের হবার সাথে সাথেই তালেবে ইলমের মর্যাদায় সমাসীন করে দিয়েছেন। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর নিকট খাঁটি মুমিনের ঈমানের পর সবচেয়ে প্রিয় যে কাজটা আল্লাহর নিকট, সেটা হচ্ছে দ্বীন শিক্ষা করা। বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা আল্লাহ অনেক ভালোবাসেন। আর দ্বীন শিখার জন্যে মুমিন বান্দা যখন ঘর থেকে বের হয়, আল্লাহ পাক তাকে নিষ্পাপ ঘোষণা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং তার মর্যাদা করে দেন আকাশ চুম্বি। বলেন সুবহানাল্লাহ। যেটা হাদিসের ভাষ্য থেকে দেখা যায়। কিসের থেকে দেখা যায়? হাদিসের ভাষ্য থেকে দেখা যায়। আল্লাহর হাবিব ইরশাদ করেছেন,
ইমানদার দিন শেখার জন্য যখন ঘর থেকে বের হয়, ওয়া ইন্নাল মালাইকাতা লাতাদউ আজনিহাতাহা রিদান লিতালিবিল ইলম, আল্লাহর নূরের ফেরেশতারা মুমিন বান্দা যারা ইলম শেখার জন্য হাঁটে তাদের পদতলে নূরের পাখা বিছায় দেয়। বলেন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, ওয়া ইস্তাগফিরু লাহু মান ফিস সামাই ওয়াল আরদ হাত্তা আল হিতানি ফিল মা, আকাশ এবং জমিনে যারা আছে, এমনকি নদী আর সমুদ্রের কোটি কোটি মাছ ওই বান্দার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে। বলেন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই হাদিস থেকে মুহাদ্দিসগণ ইস্তিমবাত করেছেন, ইমানদার ইমানের সাথে যখন ইলমে দ্বীন শিখার জন্য বের হয়, বাড়ি ফেরার আগে আল্লাহ পাক ওই বান্দাকে শিশুর মতো বেগুনাহ নিষ্পাপ বানায় দেন। আমরাও সেই নেক নিয়ত নিয়ে এখানে বসলাম, কি বলেন? কিছুক্ষণ পর আজকের মুনাজাত করে গুনাহ মাফ করে নিষ্পাপ হয়ে বেহেশতি হয়ে আল্লাহ ওয়ালা হয়ে আমরা বাড়ি যেতে চাই। রাজি আছেন? কারা কারা দুটো হাত উঁচু করে দেখা। বন্ধুরা আমার, এবার আসুন আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমরা সবাই সমবেত কণ্ঠে কোরআন পাকের আয়াত তিলাওয়াত করব, যেন প্রত্যেকটি অক্ষরে নূর আল্লাহ পাক আমাদের সিনার মধ্যে প্রথিত করে দেন। বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم। قُلْ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। বন্ধুরা, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন কারীম সূরাতুল বাকারার শুরুতে তিনি ইরশাদ করেছেন হুদাল লিল মুত্তাকিন। কোরআন হচ্ছে মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক। বলেন সুবহানাল্লাহ। হুদাটা এখানে ইসমে ফাইল থেকে অর্থ দিবে হুদা মানে হাদিন। কোরআন হুদাল লিল মুত্তাকিন আই হাদিন লিল মুত্তাকিন, ইউফিদু মা'না ইসমিল ফাইল। হুদাল লিল মুত্তাকিন আই হাদিন লিল মুত্তাকিন। কোরআন হচ্ছে মুত্তাকি বান্দাদের জন্য পথ প্রদর্শক। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই কথা থেকে মুফাসসিরগণ সুয়ালে মুকাদ্দারের কতগুলো জবাব দিয়েছেন। যেমন প্রশ্ন আসে, সকল মুসলমান তো মুত্তাকি নন। আল্লাহ বলেছেন কোরআন মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক, তাহলে যারা বাকি মুসলমান তাদের জন্য কি পথ প্রদর্শক নয়? প্রশ্ন আসে, জোরে বলেন। আল্লাহ পাক এই প্রশ্নের জবাব অন্যত্র দিয়েছেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হাবিব আমার দোস্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনার উপরে কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি তিবিয়ানাল লিকুল্লি শাই, সব কিছুর সমাধান হিসেবে, ব্যাখ্যা হিসেবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সেখানে সব কথা আছে, বিজ্ঞানের কথা, দর্শনের কথা, স্বরাষ্ট্রনীতির কথা, পররাষ্ট্রনীতির কথা, শিক্ষানীতির কথা, নারী নীতির কথা, ব্যক্তি জীবন থেকে ইহজাগতিক পরজাগতিক যত কথা সব কথা আছে। বিজ্ঞানের যত শাখা আছে, কি ফিজিক্স, কি কেমিস্ট, কি বায়োলজি, কি কসমোলজি, কি থিওলজি, যত কিছু আছে আল্লাহ পাক বলেন সব কিছুর বয়ান আমি কোরআন পাকের মধ্যে করে দিয়েছি। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়া হুদাম ওয়া রাহমাহ ওয়া বুশরা লিল মুসলিমিন, আর পৃথিবীর সকল যুগের মুসলমানের জন্য পথ প্রদর্শক। সুবহানাল্লাহ। শুভ সংবাদের বাহন,
এবং করুণার আধার। সকল মুসলমানের জন্য রাহমাত, সকল মুসলমানের জন্য বুশরা, সকল মুসলমানের জন্য হুদা। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা জবাব পেয়ে গেলাম, কোরআন হুদাল্লিল মুত্তাকিন, কোরআন হুদাল্লিল মুসলিমিন। এটা মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক, এটা মুসলমানদের জন্য। জোরে বলেন। আপনাদের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে? যারা আছেন পুরুষ না মহিলা? মা বোনরা তো দূরে আছেন। আপনারা কি শুধু পুরুষ না সুপুরুষ? শুধু সুপুরুষ না মমিন মুসলমান? তাহলে মমিন পুরুষের আওয়াজ হবে এমন যে আওয়াজ বাতিলের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করে দিতে পারে, ঠিক কিনা বলেন? অতএব আপনাদের আওয়াজ এটা যেন পুরুষের মতোই হয়। আল্লাহ যেন কবুল করেন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। বন্ধুরা আমার, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা জবাব পেলাম আল্লাহর ভাষায়, কোরআন মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক, কোরআন মুসলমানদের জন্য পথ প্রদর্শক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যারা মুসলমানই হয় নাই, কাফের এবং মুশরিক, কাফের এবং, তাদের জন্য কি কোরআন পথ প্রদর্শক নয়? প্রশ্ন আসি কিনা? জোরে বলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের অন্যত্র জবাব দিয়েছেন, শাহরু রমাদানাল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআনু হুদাল লিন্নাস। এই কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি পবিত্র রমজান মাসে। এই কোরআন পৃথিবীর সকল যুগের, সকল দেশের, বর্ণের, বংশের মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে জবাব পেলাম কয়টা? জোরে বলেন। তিনটা। কোরআন হচ্ছে হুদাল্লিল মুত্তাকিন, কোরআন হচ্ছে হুদাল্লিল মুসলিমিন, কোরআন হচ্ছে হুদাল্লিন নাস। কোরআন পৃথিবীর সব মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক, পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্য পথ প্রদর্শক। আর মুসলমানদের মধ্যে যারা পরহেজগার হয়ে মুত্তাকি হয়ে গিয়েছে তাদের জন্য পথ প্রদর্শক। ঠিক কিনা বলেন? তিনটা কথা আল্লাহ কেন বললেন? প্রথমেই তো বলে দিতে পারতেন হুদাল্লিন নাস, সকল মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক। সে মানুষের মধ্যে মুসলিম আছে, গায়ের মুসলিম আছে, ঠিক কিনা? মুমিন আছে, মুশরিক আছে, কাফের আছে, সবাই থাকতো। তিনি তিন স্টাইলে কেন কথাটা বললেন? তার জবাব হচ্ছে অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহর কোরআনের কোন একটি আয়াতের সাথে আরেকটার কোনো বৈপরীত্য নাই। কথা বুঝতে পেরেছেন? তার মানে হচ্ছে পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লাহর কোরআন থেকে যতটুকু উপকার লাভ করে ধন্য হবে, তার চেয়ে বেশি উপকারে ধন্য হবে মুসলমানেরা। আর কোরআনের উপকারে সম্পূর্ণভাবে উপকৃত হবে মুত্তাকিরা। বলেন সুবহানাল্লাহ। কারা হবে? মুত্তাকিরা। যারা মুত্তাকি মুসলিম মুমিন, তারা কোরআনের উপকারে ধন্য হবে ইহজগতে এবং পরজগতে। কিন্তু যারা ঈমান আনে নাই, কাফের, মুশরিক, বেঈমান, তারাও আল্লাহর কোরআন থেকে উপকার নিচ্ছে এবং নিবে, কিন্তু তাদের সেই উপকারটা ইহজাগতিক, এই পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ। পরকালে ঈমান না থাকার কারণে কোরআনের উপকারে তারা উপকৃত হতে পারবে। যারা কাফের, যারা মুশরিক, যারা বেঈমান, তারা কি কোরআন সুন্নাহর উপকার নিচ্ছে না? জোরে বলেন। ভাইরা আমার, সেই ১৫০০ বছর আগ থেকেই আজ অবধি যে সকল কাফের মুশরিক কোরআন আর সুন্নাহকে বিশ্বাস করে নাই, তারা কোরআন সুন্নাহকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু ইহজগতে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য আর ক্ষমতা আর সম্মানের জন্য কোরআন সুন্নাহকে তারা অনুসরণ করে থাকে। ঠিক কিনা বলেন? করে কিনা বলেন? দুটো উদাহরণ দিচ্ছি। কয়টা? একটি হচ্ছে পারিবারিক, আরেকটা হচ্ছে রাজনৈতিক। একটি পারিবারিক, আরেকটা হচ্ছে রাজনৈতিক। কাফের মুশরিকরাও যে কোরআন সুন্নাহর উপকার নিচ্ছে তার প্রমাণ। একটি প্রমাণ হচ্ছে বিয়ে শাদী। বলেন না সুবহানাল্লাহ। যারা বিয়ে করেন নাই তারা খুশি হয়ে গেছেন নাকি? নিকাহ, বিয়েটা আল্লাহর হাবিবের পবিত্র সুন্নাতে মুতাহহারা মুআত্তারা। বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৫০০ বছর আগে যে পবিত্র সুগন্ধিময় সুন্নত বা আদর্শ রেখে গিয়েছেন, তার একটি হচ্ছে নিকাহ বা বিয়ে শাদী। ঠিক কিনা? আজকে পৃথিবীর সকল কাফের মুশরিক বেঈমান কোরআন সুন্নাহকে গ্রহণ করে নেয়, বিশ্বাস করে নেয়,
কিন্তু তাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য সেটাকে গ্রহণ করেছে, বিয়েটাকে। ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু তারা যদি এই ক্ষেত্রে আল্লাহর হাবিবের আদর্শকে বর্জন করে তারা নিজ নিজ ধর্মের যাদেরকে তারা নবী মানে ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের আদর্শকে গ্রহণ করতে যায়, এই পৃথিবীতে তাদের বসবাস করাই সম্ভব হবে না। যেমন ইহুদি জাতি, প্রথম আসেন খ্রিস্টান। কি সমস্যা এখানে হচ্ছে? কি বসেন বন্ধুরা, যেমন খ্রিস্টান পৃথিবীর এক বিরাট জনগোষ্ঠী খ্রিস্টান, ঠিক কিনা? তারা যদি বলে আমরা আমাদের জীবনে আমরা যাকে নবী মানি ঈসা রুহুল্লাহ তার আদর্শকে 100% মানব, তাহলে পৃথিবীর সকল খ্রিস্টান আর বিয়ে করতে পারবে না। কারণ তাদের বাইবেলেই আছে যীশু খ্রিস্ট জীবনে বিয়ে করেন নাই, ঠিক কিনা? খ্রিস্টানরা যদি যিশুর আদর্শকে গ্রহণ করতে চায়, একজন খ্রিস্টানের পক্ষে আর বিয়ে করা সম্ভব হবে না। ঘটনা হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সশরীরে জীবিত আকাশে উঠায় নিয়েছেন, ঠিক কিনা? ইহুদিরা তাকে হত্যা করতে পারে নাই। ইহুদিরা যাকে হত্যা করেছে সেটাকে দেখতে ঈসা নবীর মতো লাগতো, তারা সেটাকে কতল করিয়ে বলল ঈসা শেষ। আল্লাহ বলেন না, ঈসা আমার কাছে মারসুদ যেটা ওটা ঈসা না বিসা, ওটা কি? ওটা কি? আর ঈসা আলাইহিস সালাম কোথায়? আকাশে। কিয়ামতের আগে তাকে আল্লাহ দামেস্কের জামে মসজিদের ছাদে নামাবেন, দাজ্জাল বের হবার পরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে বলেন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার কবীরা। ইমাম সুয়ুতি আল হাবিলিল ফাতাওয়ার মধ্যে লিখেছেন, হযরত ঈসা রুহুল্লাহ সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা ইজআলনি মিন উম্মতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়া রাব্বাল আলামিন। আয় আল্লাহ, তুমি আমাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানায় দেন। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তার সে দোয়া কবুল করেছেন। কিয়ামতের আগে দাজ্জাল বের হবার পর দামেস্কের জামে মসজিদের ছাদে হযরত ঈসাকে আল্লাহ নামাবেন। মসজিদের ভিতরে ইমাম মাহদি থাকবেন ইমামতির জায়গায়। শারহু ফিখিল আকবরে হযরত মোল্লা আলী কারি আল ওয়াসিয়ার ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইকামত হয়ে যাবে, হযরত ইমাম মাহদি অপেক্ষায় থাকবেন আসর কিংবা মাগরিব নামাজের। তিনি বলবেন যে ঈসা আলাইহিস সালাম ছাদে চলে এসেছেন, আপনার ওনাকে নামান, উনি আসার পর নামাজ শুরু হবে। ঈসা আলাইহিস সালাম নামবেন, ঈসা আলাইহিস সালামকে হযরত ইমাম মাহদি বলবেন আপনি নামাজ পড়ান। হযরত ঈসা রুহুল্লাহ বলবেন যে আমি উম্মত হিসেবে এসেছি আর আপনি হচ্ছেন বর্তমান উম্মতের ইমাম, আপনি নামাজ পড়াবেন, আমি ইক্তেদা করব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার কথা হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালাম বিয়ে করতে, কথা বলেন, বিয়ে ছাড়াই তিনি আকাশে উঠছেন। খ্রিস্টানরা যদি তার আদর্শকে মানতে যায়, কোন খ্রিস্টানের পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব? আসুন এবার ইহুদিদের কথা। পৃথিবীর আরেকটি জনগোষ্ঠী হচ্ছে ইহুদি। জোরে বলেন কারা? তারা নবী মানে দুইজনকে। কয়জন? একজন হযরতে মূসা, আরেকজন হযরতে দাউদ। দাউদ নবীর নাম দিয়েছে তারা বাইবেলে ডেভিড। কি নাম দিয়েছে? ওরা সব নাম বদলায় ফেলেছে। ইসহাক আলাইহিস সালামের নাম দিয়েছে জ্যাকব। এটা কি হেলিকপ্টার নামছে নাকি? কথা বলে না, এটা বাংলাদেশের ডিজিটাল গাড়ি। এইটা আওয়াজ দেখছে, মাহফিলের আশেপাশে এইরকম আওয়াজ। আমি তো ভাবছিলাম হেলিকপ্টার নামছে। বন্ধুরা, ইহুদিরা নবী মানে দুইজনকে। কয়জনকে? একজন হযরতে মূসা আলাইহিস সালাম, আরেকজন হযরতে দাউদ আলাইহিস সালাম। দাউদ আলাইহিস সালামের নাম দিয়েছে তারা ডেভিড। কি নাম? ইসহাক আলাইহিস সালামকে বলে জ্যাকব। কি বলে? এভাবে নামগুলো তারা পরিবর্তন করেছে। এখন তারা যদি তাদের নবী মূসা আলাইহিস সালামের আদর্শ মানতে যায়, তাহলে প্রত্যেক ইহুদিকে বিয়ে করার পর 8 বছর শ্বশুর বাড়িতে থাকতে হবে ঘর জামাই হিসেবে। কথা বুঝলেন নাই? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বিয়ে করেছিলেন শুআয়ব আলাইহিস সালামের মেয়ে। বিয়ের পর 8 বছর তিনি শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই ছিলেন।
শ্বশুরের বকরিগুলোর রাখালি করেছেন মোহর আদায় করার জন্য। তাহলে ইহুদিরা যদি তাদের নবী মুসা আলাইহিস সালামের আদর্শ মানতে চায়, তাহলে তারা বিয়ে করতে পারবে কথা সত্য বটে, তবে বিয়ের পর আর বউ পাবে না, 8 বছর ঘর জামাই হয়ে মোহর আদায় করার জন্য শ্বশুর বাড়িতে রাখাল হইতে হবে। এটা সম্ভব? আচ্ছা, ওরা ভাবলো ঠিক আছে, নবী তো 2 জন মানি, দাউদ আলাইহিস সালামের আদর্শকে নেই। বাইবেল বলেছে দাউদ আলাইহিস সালাম 390টা বিয়ে করেছিলেন। তাহলে এক এক ইহুদিকে তাদের নবীর আদর্শ মানতে গেলে কয়টা বিয়ে করতে হবে? জোরে বলেন। ইহুদি গেল, খ্রিস্টান গেল, এরপর পৃথিবীতে আরেকটা জনগোষ্ঠী আছে বৌদ্ধ, ঠিক কিনা? বৌদ্ধরা যাকে নেতা মানে গৌতম বুদ্ধ, উনি ছিলেন রাজা অশোকের ছেলে। লোকটা বিয়ে করেছিলেন কিন্তু ভাসর রাত করতে পারে নাই, এর আগেই ঘর বাড়ি ছেড়ে তিনি সন্ন্যাসী জীবন ধারণ করেছে। বৌদ্ধরা যদি তাদের গৌতম বুদ্ধের আদর্শকে 100% মানতে চায়, তাহলে বিয়ে করতে পারবে আর বিবি দেখতে পারবে না, সন্ন্যাস হয়ে জঙ্গলে ছুটতে হবে। এটাও তো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আসুন ইহুদিদের, হিন্দুদের কথা, এটা কোনো ধর্মই না, এটার মধ্যে যা আছে সব হচ্ছে একটা সংস্কৃতি, যেটা অপসংস্কৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। এটার মধ্যে কোনো ধর্মীয় কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। তার মানে হচ্ছে পৃথিবীতে সকল ধর্মের মানুষগুলোই অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য 1500 বছর আগে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেলেন যে কোরআন আর সুন্নাহ, সেটাকে তাদের মানতে হচ্ছে, ঠিক কিনা বলেন? এভাবে মুসলমান ছাড়াও বিজাতি আর বেঈমানরা কোরআন সুন্নাহর উপকারে উপকৃত হচ্ছে, তবে তা ইহজাগতিক পরজগতে কোনো উপকার লাভ করতে তারা পারবে না। এবার আসেন, এটা আবার আসতেছে, এটা কোনো দুষ্টামি না তো? এটা একটা কথা হলো নাকি? এইরকম গাড়িও শহরে রাস্তায় চলে? বন্ধুরা আমার, খামোশ। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, কাফের মুশরিকরাও কোরআন হাদিসের উপকার নিচ্ছে। তার দ্বিতীয় প্রমাণ রাজনৈতিক। কোনটা? জোরে বলেন। আল্লাহর হাবিব ইরশাদ করেছেন, আবু দাউদের হাদিস, বিশ্বনবী ইরশাদ করেছেন, লা ইউফলিহা কওমুন ওয়াল্লা আলাইহিম ইমরাআ, সেই জাতি কোনদিন সফলতা লাভ করতে পারবে না যাদের নেতৃত্বে রয়েছে নারী। বলেন নাউজুবিল্লাহ। কোরআন সুন্নাহর অমোঘ সত্য, চিরসত্য, মহাসত্য, ধ্রুব সত্য বাণী হচ্ছে নারী নেতৃত্ব হারাম। যে জাতির নেতৃত্ব দিবে নারী, সেই জাতি ইহকাল ও পরকালে সফল হতে পারবে না। পবিত্র এই হাদিসটাকে খ্রিস্টান, ইহুদি, কাফেররা কিভাবে মানতেছে দেখুন। এবার রাজনৈতিক উদাহরণ। এই সাবকন্টিনেন্ট, উপমহাদেশ গণতন্ত্র শিখেছে যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেন থেকে, ঠিক কিনা? কার থেকে শিখেছে? ব্রিটেন থেকে। এই গণতন্ত্রটা বাংলাদেশে আমদানি হয়েছে প্রায় 4 দশক আগে। কত দশক আগে? এদেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ইতিহাস 40 বছর, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের ইতিহাসের বয়স হয়েছে 220 বছর। সেখানে 220 বছরে গণতান্ত্রিক ইতিহাসে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ওবামা হচ্ছেন 44তম। ইতিহাস সাক্ষী, যারা সারাটা পৃথিবীতে মানব অধিকারের স্লোগান দিচ্ছে, যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে গণতন্ত্রের ফেরি করতেছে, যারা নারী স্বাধীনতার স্লোগান দিচ্ছে, সেই খোদ যুক্তরাষ্ট্রে 220 বছরের গণতন্ত্রের ইতিহাসে 44 জন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় বসলো, একজন নারীকে তারা প্রেসিডেন্টের গদিতে বসায় নাই। কিন্তু বড়ই আফসোস, বাংলাদেশ যে দেশটা আতুর ঘর থেকে মাত্র বের হলো, একটা শিশু রাষ্ট্র, 40 বছরের গণতন্ত্রের ইতিহাসে প্রায় 2 যুগ যাবত এদেশের মানুষ
নারী নেতৃত্বের কালো অন্ধকার অভিশাপের মধ্যে ডুবে আছে। ঠিক কিনা বলেন? বন্ধুরা, তার মানে হচ্ছে ইহুদি, খ্রিস্টান, কাফের, মুশরিকরা নারী নেতৃত্বের অভিশপ্ত তকমাটা মুসলিম জাতির গর্দানে ঝুলাই দিয়ে তারা নারী নেতৃত্বের অভিশাপ থেকে তাদের দেশকে রক্ষা করেছে বাঁচার জন্য। তাহলে তারা কোরআন হাদিসকে স্বীকার করে না, কিন্তু ইহজাগতিক উপকারের জন্য কিছুটা মানতে বাধ্য হচ্ছে। ওরা জানে ১৫০০ বছর আগে আল্লাহর আখিরি নবী, নবিকুলের সম্রাট, বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৫০০ বছর আগে আপন পবিত্র নূরের জবান থেকে যা বলেছেন সেটা সত্য, চিরসত্য, মহাসত্য, ধ্রুব সত্য, ইউনিভার্সাল ট্রুথ। যার চেয়ে সত্য কোনো বাক্য, কোনো ভার্স, কোনো পংক্তি, কোনো কালাম হতে পারে না। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কাফের মুশরিক যারা, ওরাও কোরআন হাদিসের উপকার নিবে। ঠিক কি না? আমার এই বক্তব্য থেকে রাজনীতির গন্ধ খুঁজলেন নাকি? এমনিতেই হুমকি ধমকি শুনতেছি, মাহফিল করতে দিবে না। আমার বিশ্বাস আল্লাহর শক্তি সাথে থাকলে কোনো শক্তি বাধা দিতে পারবে না। ঠিক কিনা বলেন? আর পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র থেকে কোরআনের কণ্ঠকে বন্ধ করা যায় না। জামাল আবদের নাসের, তার উত্তরসূরি নব্য ফেরাউন হোসনি মুবারক কোরআনের বিরোধিতা করে আজকে কারাগারে বন্দী হয়েছে। আর কোরআন পন্থীদের জন্য মিশরের রাষ্ট্র ক্ষমতার দুয়ারকে আল্লাহ খুলে দিয়েছেন। ঠিক কিনা বলেন? কোনদিন বন্ধ রাখা যাবে না, কোনদিন বন্ধ রাখা যাবে না। বন্ধুরা আমার, তাহলে আমরা দেখলাম কাফের মুশরিক যারা, তারাও কোরআনের উপকার থেকে উপকার নিবে। আল্লাহ কথাটা বলেছেন কয়টা স্টাইলে? হুদাল্লিল নাস, হুদাল্লিল মুসলিমিন, হুদাল্লিল মুত্তাকিন। আমাদের আলোচনা মুত্তাকি। ঠিক কিনা? আগে তো ভূমিকা সারতে হবে নাকি? বিষয়টাকে বুঝাবার জন্য আপনাকে যথেষ্ট হিন্স দিতে হবে আমাকে, তাহলে সাবজেক্টটা বুঝবেন আপনি। বন্ধুরা আমার, প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ পাক তিন ভাবে কথাটা কেন বললেন? হুদাল্লিন নাস, হুদাল্লিল মুসলিমিন, হুদাল্লিল মুত্তাকিন। কথাটার বড় সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন আল্লামা কাজী বায়জাবি। তিনি বলেন, পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লাহর কোরআন থেকে যতটুকু উপকার লাভ করবে, তাদের চেয়ে বেশি উপকার লাভ করবে মুমিন মুসলমানেরা। আর কোরআনের উপকারে সর্বোচ্চ ধন্য হবে তারা মুমিন মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে যারা মুত্তাকি পরহেজগার হয়ে গেছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কথাটা বুঝতে পেরেছেন? তাহলে আমাদেরকে মুত্তাকি হতে হবে। কি হতে হবে? এখন মুত্তাকি কি জিনিস দেখুন। তাকওয়া, আল্লাহকে ভয় পাওয়ার একটি আরবি হচ্ছে খৌফ বা মাখাফা। খৌফ বা মাখাফাত। শুধু আল্লাহকে ভয় পাওয়াটা হচ্ছে খৌফ, খৌফে এলাহি কিংবা মাখাফাতুল্লাহ, আল্লাহর ভয়। কিন্তু আল্লাহকে হৃদয় থেকে ভয় করে সকল প্রকার নিষিদ্ধ হারাম কাজকে ঘৃণার সাথে বর্জন করার নাম হচ্ছে তাকওয়া। সেই তাকওয়ার সাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে যিনি সাধক হয়ে যাবেন, তারই নাম কোরআনে আল্লাহ নিয়েছেন মুত্তাকি। কথা বুঝতে পেরেছেন ভাইয়েরা আমার? মুত্তাকির তাৎপর্যটা দেখুন। আল্লাহ পাক কোরআন কারীমের ৬৬৬৬ আয়াতের মধ্যে আপন মুসলমান বান্দাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। সুবহানাল্লাহ। কোথাও তিনি
মুসলমানদের বিশেষণ উল্লেখ করেছেন সালেহিন, কোথাও করেছেন আবেদিন, কোথাও করেছেন মহসেনিন, কোথাও করেছেন মুখলেসিন, কোথাও করেছেন মুখলাসিন। ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু 6666 আয়াতের মধ্যে প্রথম যেই আয়াতে আল্লাহ পাক মুমিনের প্রথম বিশেষণটা উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে হুদাল্লিল মুত্তাকিন। মুসলমানের নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন মুত্তাকি, বলেন সুবহানাল্লাহ। আর মুত্তাকি হচ্ছে যিনি ঈমান আনার পরে হৃদয় থেকে আল্লাহকে ভয় করে সমস্ত হারাম নিষিদ্ধ নাজায়েজ কাজকে ঘৃণার সাথে বর্জন করলেন, ওই লোকটার নাম মুত্তাকি, বলেন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, মুত্তাকি বান্দার সঙ্গে কোরআন পাকে আমার আল্লাহ 9টা ওয়াদা করেছেন। খুশি হন নাই? এত আস্তে সুবহানাল্লাহ বললেন কেন? কয়টা ওয়াদা? জোরে বলেন কয়টা? চুক্তিটা কার? বন্ধুরা, স্বামী তার স্ত্রীর চুক্তি ভঙ্গ করে স্ত্রী তার স্বামীর করতে পারে, পিতা তার পুত্রের চুক্তি ভঙ্গ করে পুত্র তার পিতার করে, কিন্তু আমার আল্লাহ এমন এক পবিত্র সত্তার নাম যিনি তার বান্দার সাথে করা একটা ওয়াদাও তিনি ভঙ্গ করবেন না। এবং সিধা কথা বলো, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? সিধা কথা মানে সোজা কথা, যে কথার মধ্যে বক্রতা নাই। কি নাই? জোরে বলেন কি নাই? তবে আমি দেখেছি কথা যত সিধা তত বেশি অসুবিধা। কিন্তু মুমিন মুসলমান যে আল্লাহকে ভয় করে সে তো সিধা কথাই বলবে, কোনো অসুবিধাই সে থাকাবে না। ঠিক কিনা বলেন? আজকে বাংলাদেশে ওয়াজ হচ্ছে, তার কোনো অভাব নাই, পীর সাহেবদের অভাব নাই, বক্তার অভাব নাই, আলেমের অভাব নাই, খতিবের অভাব নাই, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন হচ্ছে না। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে বয়ান হচ্ছে, ওয়াজ হচ্ছে, সিধা কথা হচ্ছে না। ঠিক কিনা বলেন? যদি এক বাইতুল মুকাররমের খতিব তার মিম্বর থেকে সিধা কথা বলতেন, তাহলে নাস্তিক মুরতাদদের পক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে বসে আল্লাহ আর তার রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি কোনোদিন হতো না। বন্ধুরা আমার, বন্ধুরা আমার, আজকে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে মুসলমানরা সবচেয়ে ইতিম আর অসহায়ের মতো জীবন যাপন করছি। আমরা দেখতে পেলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বলে পরিচিত বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ধর্মমন্ত্রী নামের সবচেয়ে বড় অধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বনবীর শানে বেয়াদবি করেছে, কিন্তু বাংলাদেশে তার কোনো বিচার হয় নাই। এই দেশের মুসলমান কোন একদিন তার বিচার করেই ছাড়বে ইনশাআল্লাহ। বন্ধুরা, সিধা কথা বলতে হবে, রাজি আছেন? কোরআন সুন্নাহর বিরুদ্ধে একটি কথাকেও বরদাস্ত করা হবে না। আমরা দেখতে পেয়েছি সংবিধান সংশোধনের নামে বিসমিল্লাহর অনুবাদ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটা মুশরিককে, সেন বাবুকে। যে লোকটার মাথার তালু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত রক্তের প্রত্যেকটা ফোঁটা থেকে মূর্তি পূজার গন্ধ আসে, তাকে কেন বিসমিল্লাহর অনুবাদ করতে দেওয়া হলো, তার জবাব চাই। বন্ধুরা আমার, অনুবাদ করতে যাইয়া মুশরিক লোকটা ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহর নামের অনুবাদ করেছে সৃষ্টিকর্তা। এই অনুবাদ কি ঠিক না ব্যাঠিক? আল্লাহর আল্লাহ নামের কোনো তর্জমা নাই। আল্লাহর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তিনি যিনি রহমান, যিনি রহিম, যিনি সত্তার, যিনি কাহ্হার, যিনি জব্বার, যিনি আলিম, যিনি হাকিম। তার বাকি 99টা নামের গুণের প্রকাশ ঘটে তার আল্লাহ নামের দ্বারা। যারা আল্লাহ নামের অনুবাদ করেছেন সৃষ্টিকর্তা, বাকি 98টি গুণকে ইনকার করে নমরুদ ফেরাউনের কাতারে শামিল হয়ে গিয়েছেন।
আল্লাহর গজব আপনাদের মাথার উপর কালো মেঘের মতো ছেয়ে আছে। শুধু সময়ের ব্যাপার, দেখে নিবেন ইনশাআল্লাহ সময়ের ব্যাপার। আমরা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নই, রাজনীতির সাথে আমাদের কোনো সরিষা পরিমাণ সম্পর্ক নাই, কিন্তু আপনারা একের পর এক কোরআন সুন্নাহর বিপক্ষে অবস্থান নেবেন। আমরা চুপচাপ বসে থেকে বোবা শয়তানের কাতারে শামিল হইতে চাই না। আল্লাহ শিখিয়েছেন সিধা কথা বলো, কথা যত সিধা কারো কারো অসুবিধা। জোরে বলেন, কথা যত সিধা কারো কারো অসুবিধা। কিন্তু অসুবিধা হতেই পারে। আল্লাহর সবক হচ্ছে সিধা কথা বলো। কি কথা বলো? আমরা দেখেছি ফাউন্ডেশনের মধ্যে মন্ত্রী বলেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। বিশ্বনবীর শানে এত বড় বেয়াদবি করা হলো, আপনারা কেন চুপ রইলেন? এই দেশে আমরা দেখতে পাই নেতার বিরুদ্ধে কথা হলে হরতাল হয়, নেত্রীর বিরুদ্ধে কথা হলে রাস্তায় আগুন জ্বলে, পিকেটিং হয়, ধর্মঘট হয়, রাস্তা বন্ধ হয়। সরকারে দুজাহাঁ নবী কুলের সম্রাট আখির নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এত বড় বেয়াদবি করলো যে মন্ত্রী, তাকে জুতা দিয়ে পিটায় বহিষ্কার করা দরকার ছিল। আমি বলবো এই অধার্মিক মন্ত্রীকে তওবা করে মুসলমান হতে হবে। পবিত্র ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো স্থান নাই। আল্লাহ নিজেও ধর্মনিরপেক্ষ নন। আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ নিয়েছেন। আকাশের নিচে জমিনের উপরে নিরপেক্ষ বলতে কোনো শব্দ নাই। ঠিক কিনা বলেন? মনে থাকবে এই কথা। এই বিষয়ে আর বললাম না। গত বছর আমার বিষয় ছিল এখানে ইন্নাল্লাযীনা কাফারু সাওয়াউন আলাইহিম, ঈমান বনাম কুফর এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। সেই বয়ানের ভিসিডি ক্যাসেট পাওয়া যাচ্ছে, সংগ্রহ করে ধর্মনিরপেক্ষতা কত জঘন্য কুফরি মতবাদ এটা দেখে নেবেন। পারবেন না ইনশাআল্লাহ? বন্ধুরা, কথা বলতে হবে সিধা। কি বলতে হবে? সবক্কার, সবক্কার। আমাদের দেশে সিধা কথা বলা হচ্ছে না, কারণ এই দেশের আলেম ওলামা, মসজিদের ইমামরা কতিপয় দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী আর চাটুকারদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছে। সবচেয়ে অসহায় হচ্ছে এই দেশের ইমাম সাহেবগণ। মিম্বরে বসে কথা বলতে পারেন না, সুদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন, তাকায় দেখেন মুতুল্লি বসা, তিনি নিজে সুদ খান, সুদবাদ। চিন্তা করলেন ঘুষের বিরুদ্ধে কিছু বয়ান হোক, তাকায় দেখেন সেক্রেটারি বসা, তিনি সাবেক দারোগা, ঘুষবাদ। এখন এমন কথা কো পিটো বাসুক চাকরিও থাক। এই বয়ান দিয়ে তো দেশের মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন হবে না। ঠিক কিনা বলেন? আমরা আজকে পোস্তকলার এই ময়দান থেকে শপথ নিব, আমরা আল্লাহর জন্য সিধা কথা বলবো, সোজা কথা বলবো। এই নির্দেশ কার? আল্লাহ বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুলু কাওলান সাদীদা। সুবহানাল্লাহ। মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কাকে? সোজা কথা বলো, সিধা কথা বলো। যদি মুত্তাকি হয়ে যাও, ইয়াগফির ইসলাহ লাকুম আমালাকুম, তোমাদের সব আমলকে আল্লাহ সংশোধন করে দিবেন। ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, আর সব গুনাহ ধুয়ে মুছে আমলনামা সাফ ও পাক করে দিবেন। এ হচ্ছে মুত্তাকির সাথে আল্লাহর দ্বিতীয় চুক্তি। কোন চুক্তি? দ্বিতীয় চুক্তি। কয়টা? যারা বলেন কয়টা? মনে থাকবে? আমরা একটু জিকির করব। কি বলেন? যেন শয়তান আরো দূরে সরে যায়। প্যান্ডেলের বাইরে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা বসেন। আমার মনে হয় আগামী বছর প্যান্ডেলটা আর একটু বড় করা দরকার। আজকে সপ্তম দিনেই তো প্যান্ডেল ছেড়ে অনেক লোক বাইরে বসে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন। মুনাজাতে তো আর অনেক লোক হবে। প্যান্ডেল আগামী থেকে আরো বড় করার চিন্তা করতে হবে। আমরা মুহাব্বতের সাথে একটু জিকির করি, লা ইলাহা জোরে লা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বন্ধুরা, মুত্তাকির সঙ্গে আমার আল্লাহ চুক্তি 9টা। শুনলেন কয়টা? ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সত্যিকার অর্থে মুত্তাকি হয়ে যায়, আল্লাহর সঙ্গে তার তৃতীয় ওয়াদা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে তাকে ভালোবাসার নিগুড় বন্ধনে আবদ্ধ করে নিবেন। পবিত্র কোরআন শরীফে তিনি সেই কথা বলেছেন, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুত্তাকিন। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকিদেরকে ভালোবাসেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। কে ভালোবাসেন? ভালোবাসাটা কার পক্ষ থেকে? যিনি জান্নাতের মালিক, তিনি যদি ভালোবেসে ফেলেন তো আর বেহেশতে যেতে চিন্তা কি? কি বলেন? তবে মুত্তাকি হতে হবে। কি হতে হবে? আল্লাহর মুত্তাকি বান্দার সঙ্গে আমার আল্লাহর চতুর্থ চুক্তি হচ্ছে, আল্লাহ পাক সত্যিকার মুত্তাকি বান্দাকে ইহকাল আর পরকালে সম্মানিত করবেন। তিনি কোরআন পাকে বলেছেন, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মুআজ্জাজ, রেসপেক্টেড, সম্মানিত তারাই যারা আল্লাহকে ভয় করে পরহেজগার হয়ে গেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সম্মানটা কোন পথে? তাকওয়ার পথে। কোন পথে? যারা বলেন কোন পথে? আমরা মনে করি যে না, মন্ত্রী হলে সম্মান বেশি, এমপি হলে সম্মান বেশি। সেটা তো ক্ষণস্থায়ী। কখনো ফুলের বৃষ্টি, কখনো পচা ডিম আর ছিঁড়া জুতার বৃষ্টি হয়। ফুলের মালা নিয়ে গাড়িতে উঠে জুতার মালা নিয়ে নামতে হয় স্টেজ থেকে, ঠিক কিনা? সম্মান কোন পথে? তাকওয়ার পথে। কোন পথে? আল্লাহ বলেছেন, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত আল্লাহর নিকট সেই যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরহেজগার, মুত্তাকি। বলেন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, মুত্তাকি বান্দার সঙ্গে আমার আল্লাহর পঞ্চম চুক্তি হচ্ছে, মুত্তাকি বান্দাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার থেকে বিদায় দেবার আগে ইহকাল পরকালের খোঁজ খবরটা তারে জানায় দিবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা কয় নাম্বার চুক্তি? কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরা লা তাবদীলা লিকালিমাতিল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেছেন, যারা মুমিন মুত্তাকি পরহেজগার মুত্তাকি হয়ে যাবে তাদের জন্য রয়েছে খোঁজ খবর দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালের জীবনে। বলেন সুবহানাল্লাহ। খোঁজ খবরটা কি রকম? আল্লাহ নিজেই অন্যত্র ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকাতু আল্লা তাখাফু ওয়ালা تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون। আল্লাহ পাক বলেছেন, নিশ্চয় যারা এই কথার স্বীকৃতি দিল আমাদের রব হচ্ছেন আল্লাহ। আমাদের রব কে? যারা বলেন কে? রব অর্থ কি? রব অর্থ কি? না, এই দেশের মানুষ দেখছি রবের অর্থ জানে না। আমি সম্ভবত 3-4 বছর আগে এখানে রব শব্দের ব্যাখ্যা করেছিলাম। জি, রব অর্থটা ব্যাপক, অনেক অর্থ। কেউ বলবেন প্রভু, রব অর্থ প্রভু হবে না কভু, এইরকম অর্থ করা জায়েজ নাই। কারণ প্রভুর স্ত্রীলিঙ্গ আছে পত্নী, ঠিক কিনা বলেন? প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা বলে আংশিক হয়। তাহলে অর্থটা কি? আর রব্বু বিমানা তারবিয়াহ হিয়া তাবলীগু শাইই ইলা কামালিহি শাইআন ফাশাইআ। রব শব্দটা আসে তারবিয়াতের অর্থে, আর সেটা হচ্ছে অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দান করার পরে হঠাৎ নয়, ধাপে ধাপে, ক্রমে ক্রমে, ধীরে সুস্থে, আপন তত্ত্বাবধানে সৃষ্টিকে তার পূর্ণতায় পৌঁছে দেওয়া। এই সবটুকুন কাজকে আরবিতে বলা হয় তারবিয়াহ। এই কাজ যিনি করেন তাকে বলা হয় রব। আল্লাহ হচ্ছেন রব্বুল আলামিন। আমার একটা ভিসিডি আছে
ওয়াকাদা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যাহ। এই আয়াতের তাফসীর প্রায় 2.5 ঘন্টার ভিসিটি, সেখানে প্রায় ঘন্টা দেড়েক সময় রব শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটা সংগ্রহ করে নেবার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। বন্ধুরা, আল্লাহ পাক বলেছেন, নিশ্চয়ই যারা এই কথা স্বীকৃতি দিল আমাদের রব হচ্ছেন আল্লাহ, সুম্মা ইসতাকামু আই সুম্মা সাব্বাতু আকদামাহুম আলা হাযাল কওল, তারপরে মৃত্যু পর্যন্ত এই কথার উপর, ঈমানের উপর অটল আর অবিচল থাকলো। তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালায়েকা, মৃত্যুর সময় আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা তাদের ঘরে নাজিল হয়ে যায়। ফেরেশতারা এসে মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যেই বান্দা পৌঁছে যায় তার এসে অভয় বাণী শোনায়। তাফসীরের মধ্যে এসছে, দুনিয়ার থেকে বিদায় নেবার সময় মুমিন বান্দার মনে ভয় আসে, পরকালে একা একই কেমন করে যাব। কবরটা একা যেতে হয় না? কথা বলে না? নাকি ছেলে মেয়েকেও যাবে? আত্মীয় স্বজন, আপনার বিবিও আসছেন, একা যাবেন, আর কিছু নিতেও পারবেন না। নিতে পারবেন? টাকা পয়সা, সোনার রূপা, ক্রেডিট কার্ড, কিছু যাবে সাথে? এমন তো না যে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে যাবেন নাকি, ওখানে লেনদেন চলবে, এরকম কোনো ব্যবস্থা। একেবারেই একা এসেছেন, একাই আপনাকে বিদায় নিতে হবে, আর সঙ্গে কিছু নেওয়া যাবে? তাফসীরের কিতাব সাক্ষী, শাহে সিকান্দার যুলকারনাইন যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় নিবেন, সন্তানদেরকে ডেকে বললেন, সন্তানেরা, আমার মৃত্যুর পরে, গোসলের পরে, কাফনের পরে আমার দুটো হাত তোমরা বাইরে বের করে দিও। সন্তানরা তারে প্রশ্ন করলো, আব্বাজি, এরকম ওসিয়ত তো কেউ পূর্বে কোনোদিন করে নাই, হাত কেন বের করে দিব? সন্তানদেরকে তিনি জবাব দিলেন, কলিজার টুকরা সন্তানেরা, মনে রেখো, আমি 7 সাম্রাজ্যের সম্রাট যুলকারনাইন বাদশাহ। বিদায় বেলা দুনিয়ার মানুষকে, দুনিয়াদারকে আমি একটা সবক দিয়ে দিতে চাই। 7 সাম্রাজ্যের সম্রাট শাহে সিকান্দার দুনিয়ার থেকে কবরে গেল খালি হাত, একটা সোনার রূপার কাঁচা পয়সাও সঙ্গে নিতে পারে নাই। আপনি আসছেন একা, যাবেন? জোরে বলেন, সঙ্গে কিছু নিতে মৃত্যুর সময় ভয়টা আসে, আমি একা কেমন করে যাব কবরে, মিজানে, পুলসিরাতে। ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে শোনায়, আল্লাহ তাখাফু, তোমরা ভয় করো না, আমরা ফেরেশতারা নেমে এসেছি কবরে, মিজানে, পুলসিরাতে, আল্লাহর বেহেশতের দুয়ার পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গী হয়ে যাব। ওয়ালা তাহজানু, চিন্তা করো না। তাফসীর সাক্ষী, মুমিন মুসলমান মুত্তাকি দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সন্ধিক্ষণে তার মনে হাজারো চিন্তা উকি ঝুঁকি দেয়। আমার স্ত্রী বিধবা হয়ে যাবে, তার সংরক্ষণ কে করবে? ছোট মেয়েটির বিয়ে হয় নাই, কে তার বিয়ের ব্যবস্থা করবে? সন্তান তো ইয়াতীম, কে তার চাকরির ব্যবস্থা করবে? ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে তারে অভয় বাণী শোনায়, নিশ্চিন্ত করার জন্য বলে, ওয়ালা তাহজানু, মুমিন বান্দা তুমি চিন্তা করো না, তোমার বিদায় নেবার পর তোমার স্ত্রী, ছেলে সন্তান, তাদের হেফাজত ও কিফালতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজের হাতে নিবে। ওয়া আবশিরু বিল জান্নাহ, আর জান্নাতের খোঁজ খবর নাও। সুবহানাল্লাহ। ইমাম ফখরুদ্দিন তিনি ব্যাখ্যা লিখেছেন, ফেরেশতা যখন মুমিন বান্দাকে বেহেশতের খোঁজ খবরটা শোনায়, আমার আল্লাহ মুমিন বান্দার ঘর থেকে আকাশ পর্যন্ত সব পর্দাগুলো তার চোখের সামনের থেকে সরায় দেন। মুমিন বান্দা তার দুনিয়ার বিছানা থেকে আল্লাহর আকাশের উপর নূরের বেহেশতের ফুলের বিছানা দেখার পর আমার আল্লাহ তার রূহটা কবজ করে নেন। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, মুত্তাকির সাথে আল্লাহর পঞ্চম ওয়াদা, আল্লাহ তাকে ইহকাল এবং পরকালের খোঁজ খবর শোনায় দিবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, মুত্তাকির সাথে আমার আল্লাহর ষষ্ঠ ওয়াদা হচ্ছে, মুত্তাকি বান্দাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দিবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল আরদ উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন
মুত্তাকিন। আল্লাহ পাক বলেছেন, মুমিনগণ তোমরা তোমাদের মালিক আল্লাহ পাকের রহমত এবং নূরের জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রগামী হয়ে যাও। কোন জান্নাত? যে জান্নাতের প্রশস্ততা 7 আকাশ এবং জমিনের চেয়ে ব্যাপক। বলেন সুবহানাল্লাহ। উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন। সেই বেহেশতটা তিনি তৈরি করেছেন শুধুমাত্র তার মুত্তাকি বান্দাদের জন্য। বলেন সুবহানাল্লাহ। কয়টা চুক্তি হলো? 8টা না 7টা? 7টা হয়েছে, 7টা হয়েছে। 8ম চুক্তি হচ্ছে মুত্তাকি বান্দাকে আল্লাহ পাক বেহেশতে চিরস্থায়ী আবাসের সাথে সাথে তাকে এমন ব্যবস্থা করে দিবেন যে তার খাদ্যটাও চিরস্থায়ী হবে আর বেহেশতের ছায়াটাও চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ পাক বলেন, মাসালুল জান্নাতিল্লাতী উইদাল মুত্তাকুনা তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার উকুলুহা দাইমুন ওয়া যিল্লুহা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেছেন, মাসালুল জান্নাত আই সিফাতুল জান্নাত আল্লাতী উইদাল মুত্তাকুন আই আল্লাতী ওয়াদাহাল্লাহু লিল মুত্তাকিন। সেই জান্নাত যে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন আল্লাহ শুধু মুত্তাকিদের জন্য, সে জান্নাতটা হচ্ছে এমন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, সেই বেহেশতের নিচ দিয়ে স্বচ্ছ পানির প্রস্রবণী ফোয়ারা প্রবাহিত। উকুলুহা দাইম, সেই জান্নাতের খাদ্যটা চিরস্থায়ী। ও জিল্লুহা, ছায়াটাও চিরস্থায়ী। বলেন সুবহানাল্লাহ। কটা চুক্তি হলো? এবার 9ম চুক্তি। ভাইরা আমার, মুত্তাকি বান্দার সঙ্গে আমার আল্লাহর 9ম চুক্তি হচ্ছে, খাঁটি মুত্তাকি বান্দা যখন ঈমান আনার পরে আল্লাহকে ভয় করে মুত্তাকি হয়ে যাবে, আমার আল্লাহ পাক ওই মুত্তাকি বান্দার দুনিয়ায় যত বড় বিপদ আপদ থাকুক না কেন তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আল্লাহই তার রাস্তাটা বানায় দিবেন। আর আল্লাহ পাক এমন জায়গা থেকে তার রিজিকের বন্দোবস্ত করবেন যেটা সে কোনোদিনও চিন্তা করতে পারে না। বলেন সুবহানাল্লাহ। কোরআন পাকে আল্লাহ বলেছেন, ওয়া মান ইয়াত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল লাহু মাখরাজা ওয়া ইয়ারযুকুহু মিন হাইথু লা ইয়াহতাসিব। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন, যারা আল্লাহকে ভয় করবে, সুবহানাল্লাহ বলেন, যে আল্লাহকে ভয় করবে এই দুনিয়ার জীবনে তার যত বড় বিপদ আপদ থাকুক না কেন উদ্ধার পাবার জন্য আল্লাহই তার রাস্তা বানায় দিবেন। আর এমন জায়গা থেকে আল্লাহ তার রিজিকের বন্দোবস্ত করবেন যেটা সে কোনোদিনও চিন্তা করে না। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাফসীরের কিতাবে এসেছে, নাযালাত হাযিহিল আয়াতু আলা আউফ ইবনে মালিক আল আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই আয়াতটা নাজিল হয়েছে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জলিলুল কদর সাহাবী হযরত আউফ ইবনে মালিক আল আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাবে। ঘটনাটা এইরকম হাদিসে এসেছে, ১৫০০ বছর আগে মুশরিক কাফেররা আউফ ইবনে মালিকের সন্তানকে দিয়ে বন্দী করে ফেললো। কি করে ফেললো? জোরে বলেন। আটকায় ফেললো। সন্তান মুশরিকদের হাতে বন্দী, এ কথা কোনো পিতা সহ্য করতে পারে? এর চেয়ে বড় মানসিক যন্ত্রণার যাতনা কি আর আছে? এ ছিল তার বড় সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা ছিল, ওনার বাড়িতে কোনো খানা পানি ছিল না। তিনি ছিলেন প্রচন্ড ক্ষুধার্ত। কি ছিলেন? পেট যদি খালি থাকে কিছু ভালো লাগে? নামাজ ভালো লাগে? কথা বলে না। জিকির ভালো লাগে? ওয়াজ শুনতে ভালো লাগে? পেটের যন্ত্রণা এটা অসহনীয় একটা বিষয়। এই জন্য আল্লাহ পাক পেট নীতির সমাধানের জন্য অনেক ব্যবস্থা কোরআনে দিয়েছেন। ঠিক কিনা? বুঝছেন কিনা? পেটের সমস্যা সমাধানের কত তাকিদ কোরআন হাদিসে এসেছে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না। মানুষকে খাওয়াও হাদিসে কতবার আসছে বলেন? গুনতে গেলে হিসাব করা যাবে না। মানুষকে খাওয়াও কত সওয়াব কল্পনা করা যাবে না। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহর হাবিব ইরশাদ করেছেন, মান আদাফা মুমিনান ফাকান্নামা আদাফা আদম ওয়া মান আদাফা মুমিনাইনি ফাকান্নামা আদাফা আদম ওয়া হাওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর খুশির জন্য
একজন মুমিনকে কোনো কিছু খাওয়ালো, সে যেন হযরতে আদমকে মেহমানদারির করার সওয়াব পেয়ে গেল। যে ব্যক্তি দুইজন মুমিনকে আল্লাহর খুশির জন্য মেহমানদারি করলো, সে যেন আদম আর হাওয়া দুইজনকে মেহমানদারি করার সওয়াব পেয়ে গেল। এত তাকিদ কেন? সুবহানাল্লাহ। কারণ পেট যদি খালি থাকে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর মানুষ, তার কাছে নামাজ ভালো লাগবে না, ঠিক কিনা? জিকির ভালো লাগবে না, ওয়াজ ভালো লাগবে না। পেটের যন্ত্রণা এমন এক যন্ত্রণা যেটা সহ্য করা যায় না। এই জন্যই পেট সমস্যার সমাধানের জন্য কোরআন আর হাদিসের মধ্যে আল্লাহ পাক এমন একটা অর্থনীতি দিয়েছেন, যে অর্থনীতি গ্রহণ করলে পেট সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে, ঠিক কিনা বলেন? সেটা হচ্ছে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি। কোন অর্থনীতি? আজকে পৃথিবী কয়েকবার দেখলো, পৃথিবীতে এক সময় ছিল সমাজতন্ত্রের দাপট, ঠিক কিনা? সমাজতন্ত্রওয়ালাদের স্লোগান কত মুখরোচক দেখেন না? জালমুড়ির মতো মজা স্লোগানগুলো, কামের কাম কিচ্ছু না, ঠিক কিনা? ওরা কি বলে বামপন্থীরা? কেউ থাকিবে গাছতলা, কেউ থাকিবে পাঁচতলা, তা হবে না, তা হবে না। কিন্তু স্লোগান যিনি দিচ্ছেন ওনারই 10 তলা টাওয়ার আছে। কেমন ভণ্ডটা চিন্তা করেন। কেউ খাবে তো কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না। স্লোগানটা খুব মুখরোচক, কিন্তু সব হচ্ছে নিজেদের আখের গোছাবার একটা ব্যবস্থা।